उस वीर नूं समर्पित हो करके आप जी इन्हां पावन दीवानां विच शामिल होण दा यतन कर रहे हो। वीर सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह, जदों पंजाब की धरती वल असीं झाती मारदे हां ते सानूं अनेकां इहो जिहे नौजवान जिहड़े आ उन्हां दे याद रखो सच उत्ते चलण करके उन्हां दे नाल जो कुछ भी सरकारां वल्लों वरताया गया असीं इस गल तो भली प्रकार जानू हां। इस वीर दे नाल की कुछ वापरिया है, की कारण बने, उन्हां कारणां दी असीं अज विचार करन दा यतन करना है ताकि सानू पता लग सके सच दे लई, इंसाफ दे लई असीं इस गल का जिक्र कर सकीए, दस सकीए कि जिहड़ा वीर पूरे विश्व दे विच बड़ी मेहनत नाल जिन्हें अपना नाम बनाया, मंजिल ते पहुंचिया, क्यों उहदे नाल ये सारा कुछ वरतिया ते अज उहदे मापे मां ते उहदा पिता याद रखो विलक रहे हन, उस दे इंसाफ दे लई गुहार पा रहे हन। इस सारे कारणों नूं अज असीं विचारन दा यतन करना है। यही साडी असल विच सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी उस वीर नूं। आओ सरबत संगतां गज वज के फतेह बुलाओ ताकि असीं इन्हां कारणों दी विचार कर सकीए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 1993 दे विच मूसा पिंड है, उस पिंड दे विच मानसा जिला है, उत्थे उहदा जिहड़ा जन्म होया ते एक गल असीं समझ लीए, जान लीए कि जदों कोई सज्जण किसी भी सिस्टम दे विच प्रसिद्धि हासिल करदा है उस दे नाम नाल उस दे नगर दा नाम जिहड़ा है वो जरूर जुड़दा रहा है। पंजाब दे विच जिन्ने भी किते कोई प्रसिद्धि हासिल की विश्व पद्धर ते जिस भी सिस्टम दे विचों गुजर के पहुंचिया है उहदे नगर दा, उहदे पिंड दा नाम उहदे नाम नाल जरूर जिहड़ा वो जरूर चलदा है। शुभदीप सिंह जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला एक गायक सी, गायक पंजाब दी धरती ते बथेरे आ, पर जदों तुसीं इस गायक दे ते इस गीतकार बारे पता करोगे, ये आप अपने गाने लिखदा सी, गीत लिखदा सी, उन्हां नूं गाउंदा सी। इस ढंग नाल इसने अपना जिहड़ा कैरियर है वो आरंभ किया, शुरू किया। ते असीं सारे जानते हैं कि कोई भी महकमा होवे उहदे विच मंजिल ते पहुंचण लई मेहनत करनी जिहड़ी आ वो बड़ी जरूरी भी आ ते बड़ी औखी भी है। इस वीर ने अथाह मेहनत की, मंजिल ते पहुंचिया, पर की वापरदा है कि इस दा याद रखो जवाहर सिंह नगर जिहड़ा है उस जगह कतल कर दिता जाता है। असीं ये गल अज वेखण दा यतन करना है कि कारण की है। पंजाब की धरती ते बहुत सारे गायक ने ते गायक होना माड़ी गल नहीं आ। गल यह आ कि जो गाया जा रहा है वो की है, उस गल दे उत्ते जिहड़ी विचार अज करन दा यतन करिए ते पता लगदा है कि की फर्क है। इस नूं साडे बहुत सारे विद्वान इस गल दा दावा कर रहे आ, दस रहे आ कि ये सज्जन ने जिहड़े गीत गाए आ उन्हां गीतां दे विच किते भी भड़कीले लिबास की गल नहीं कीती, किते भी याद रखो नगेजपुणा नहीं विखाया, किते भी अपने गाणियां दे राही ये गल दसन दा यतन नहीं किया कि जिस तरह नशे का कोई भी सिस्टम जिहड़ा वा अपने गाणियां दे विच नहीं वरतिया। फर्क यह आ कि ये लोग जिहड़े पंजाब दे गायक आ उन्हां विच ते इस सज्जण दे विच ये फर्क आ कि किते भी नशे का जिक्र तक नहीं किया। यह सब तो बड़ा फर्क है। बहुत सारे गाने पंजाब दे हक्कां दी गल कीती, सिख सिस्टम नूं समझण दे विच ये जदों पिया है, सिख सिद्धांतां नूं जदों इन्हें विचारना समझना शुरू किया है, इहदे गाने इहदे जाण तो बाद जिहड़े गाने
परिवार वालों रिलीज करवाए गए, परिवार वालों जेड़े अपने याद रखो सिद्धू मूसेवाल दे यूट्यूब चैनल दे उत्ते पे उन्हां गाणियां वाल तक के ये पता लगता है कि उस नूं मार मकाउण दे लई सरकार दी सब तो वड्डा जेड़ा इस मसले च हत्थ है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ याद रखो पंजाब दे पानियां दी गल करदा है, ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਗਾ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ याद रखो ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ठीक है, चमकीले ने चंगे गाने भी गाए, पर उन्हें जिन्ना गंद ते याद रखो जिन्ना कुफर तोलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਫਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਨਾ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਵਾਰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ એનર્ਜੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, 14 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਾਇਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈਗੇ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ, ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੇਸ ਮਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਆ, ਜੂੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਟਰਬਨ ਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ MP ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਾਈ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋ ਉੱਠੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4:30 ਵਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦਰ-ਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਹਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਏ, ਕੂੜਿਆਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਾਇਕ ਉੱਠਿਆ ਜਿਨਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਏ, ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਦੀਪ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਬੈਠਾ, ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਬੈਠੀ, ਬੇਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
सोहन सिंह ढाडी सोहन सिंह सीतल कहते आ कि बादशाह बैठा ते बादशाह दे उत्ते जक्का जक्का जिन्हों कहते एका। इस गल नूं समझियो किड्डी कमाल दी गल है। बादशाह नूं फिकर उदों पैंदा है कि जदों आवाज उठ जाए ते लोग ओदे विरोध विच खड़े हो जाण ते ओनूं इंज महसूस होण लग पैंदा जिहड़ा आवाज उठाउण वाला है इहनूं मार मकाओ, मेरे तख्त नूं खतरा है। जिहड़ा बादशाह है वो तख्त वल वेखदा है, वो अपनियां याद रखो कुर्सी वल वेखदे। जिन्ने भी लीडर आ इन्हां दा काम यही है। अज तुसीं वेखो जिन्ने गदार सिखां दे विच लीडर जिहड़े पैदा होए आ वो अपनी कुर्सी बचाउण दे लई यतन कर रहे आ, वो सिੱਖੀ बचाउण दे लई यतन नहीं कर रहे, वो अपनी कुर्सी बचाउण वास्ते यतन कर रहे आ। ये बादशाह जिहड़ा है इहदे अंदर भी यही सोच हुंदी आ कि मैं अपना तख्त बचावां, किते लोकां दे विच आवाज उठा के मेरा विद्रोह जिहड़ा करन वाला किते इन्हां नूं इकट्ठियां करके मेरा विरोध ना कर देवन ते किते मेरे हत्थों तख्त ना खुस जाए। इस वास्ते बादशाह यतन करदा आवाज उठाउण वालियां नूं मार मकावां। जक्का जिहड़ा ओहदे विच ताश दे विच पत्ता है वो की है, वो है एका। जे याद रखो किते ओ हथ लग जाए, ओ किते हो जाए, एका हो जाए ते फिर बादशाह दी भी जुरत नहीं पैंदी कि किते किसे नूं याद रखो इस ढंग दे नाल ओ कर सके, विरोध कर सके। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु अर्जन पातशाह नूं शहीद कीता ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नाल जहांगीर ने मित्रता क्यों वधाई? पहला जेल च बंद कीता, ग्वालियर दे किले विच कैद कीता, पर क्यों मित्रता वधाई सी? क्योंकि पंजाब दे विच अज जिहड़े असीं नगर कीर्तन कढदे आ बाबा बुढ़ा साहब ने आरंभ कीते, ये उस वक्त ग्वालियर दे किले वाले पासे नूं जिहड़े आ साध संगत जी नगर कीर्तन चलदे सन ते वो नगर कीर्तनां दे विच हुम हुमा के पिंडों पिंडी लोग जुड़दे सन ते बादशाह जहांगीर तक खबरां पहुंचदियां सन। अज इन्ना इकट्ठ होया, अज इन्ना इकट्ठ होया, वो इन्ना घाबर गया किते पंजाब दे लोग विद्रोह ना कर देण। इस वास्ते उन्हें गुरु हरगोबिंद साहब नाल मित्रता जिहड़ी आ ओहदे पासे तुर पिया, दोस्ती करन वाले पासे तुर पिया। इस वास्ते जहांगीर दे नाल गुरु हरगोबिंद महाराज ने फिर जदों ग्वालियर दा किला छड्डण लगे महाराज ने उत्थों दे 52 राजियां नूं भी कैद विचों छुडवाया सी। ते जदों सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज पातशाह जी नूं कैद कीता ते उदों विरोध शुरू होया ते जहांगीर ने मित्रता करनी शुरू कर दित्ती। इत्थों सिद्ध हुंदा है कि जहांगीर वर्गे बादशाह नूं भी पता लगा कि जे किते इन्हां दा एका हो गया, ये एक हो गए ते मेरा तख्त जांदा रहेगा। इस वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब नाल वो शिकार खेडण भी गया, उस दे नाल सतगुरु महाराज दे नाल जहांगीर रहा ते याद रखो शिकार खेडण वास्ते भी विचरिया। वो सारा इतिहास असीं जाणदे आ। ये गल कहण दा की मकसद है, जदों एका होवे कौमां दे विच उदों इंसाफ भी मिलदे आ, उदों याद रखो तखत ते बैठण वाले भी अपने आप नूं कमजोर समझदे आ। बस इन्नी क गल अज सानूं समझ आ जाए किते साडी कौम च एका हो जाए, साडे लोग एक हो के आवाज उठाउणगे ते याद रखो असीं अज भी उस मंजिल ते पुज सकदे आ। सतगुरु महाराज किरपा करन। वीर शुभदीप सिंह जी सिद्धू मूसेवाला वीर, ओदी याद दे विच आप जी जुड़ बैठे हो। मालक किरपा करे उस वीर नूं अपने चरनां दे विच जिथे किते भी ओदी रूह है उन्होंने निवास बख्शिश करे ते किरपा करे कि उस दे परिवार नूं इंसाफ दिवाउण विच असीं भी किते ना किते यतन करिए ते मालक भी किरपा करे उस दे परिवार नूं इंसाफ जिहड़ा दिवाया जावे। ये साफ ते सिद्ध झलक रहा है कि जिहड़े कातल ने वो जेलां विच बैठ के भी इंटरव्यूआं दई जा रहे। इस गल तो साफ गल झलक रही है कि सारा कांड जिहड़ा वा ये कतल जिहड़ा वा ये सरकारी तौर ते कीता गया वा। सरकारी तौर ते जिहड़ा वा सिद्धू मूसेवाले नाल जो कुछ जिहड़ा वरतिया वा ते ये गल भुल जाइए कि अज असीं कहने आ कि शायद ये ओहदे नाल वापरिया ते साडे नाल नहीं वापर सकदा, ये सब कुछ हो सकदा। इस करके प्यारिओ एके विच आ जाओ, एक हो जाओ, यही स्नेहा है। एक होवोगे ते एक हो के दुश्मन नूं पहचान के दुश्मन नाल लड़ाई करन दा यतन करोगे, उस दियां चालां समझ सकोगे। ते जे अज ना समझ सके ते याद रखो फिर पछताउण वाला समा आ जावेगा। इस करके आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती
ਸੋ ਬੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।